Okay, good morning students. Okay, today our topic elements of DBMS. What are the elements existed in DBMS structures? So in DBMS environment, in DBMS structures, mainly there exist some types of elements. Some types of elements are called DML pre-compiler element, DDL compiler element, file manager element, database manager element, and the query processor element, and data dictionary elements. So these are the elements are existed in database structure or DBMS structures. So first one, DML pre-compiler. So DML pre-compiler means it is one of the component, it is one of the element in DBMS structures. The DML pre-compiler, it is to translate the, it is to convert the it is the DML statements to convert the DML statements means insert, delete and update statements. So these insert statement, delete statement and update statements. So these types of statements are converted to normal procedure calls in the host language. So host language means C programming language. Okay, the C programming language is mainly used for to develop operating system. So that's why C language is host language. So the main DML pre-compiler, it converts DML statement embedded in an application program to normal procedure calls in the host language. The pre-compiler must interact with query processor in order to generate appropriate code. So DML means data manipulation language. So data manipulation language commands are called insert, delete and update commands. And the second one, DDL compiler. So DDL compiler means data definition language compiler. So what are the DDL commands? In create, alter, drop, truncate, rename. So these types of commands belongs to DDL language. So the main task, the main aim, the main operation of DDL compiler, the DDL compiler converts the data definition statements into a set of tables. So DDL compiler అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన డేటాని ఒక ట్యాబులర్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడము, టేబుల్ని ఆల్టర్ చేయడము, టేబుల్ మోడిఫై చేయడము, ఒక టేబుల్ ట్రంకేట్ చేయడము, లేదా టేబుల్ని రీనేమ్ చేయడము. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటామంటే DDL లాంగ్వేజ్, DDL. కాబట్టి DDL అనే కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే నార్మల్ డేటాని మరి సెట్ ఆఫ్ టేబుల్ ఫార్మాట్స్లో క్రియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మరి ఈ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ని మనం ఈ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనేవి మరి ఎట్లా స్టోర్ అవుతాయంటే సమ్ డేటాబేస్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, దీస్ టేబుల్స్ కంటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సర్నింగ్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ that can be used by other components of DBMS. Okay, or DML means insert, delete, update, and DDL means create, alter, drop, truncate, rename, and file manager. So it is one of the element in DBMS structures. The file managers to allocate space or deallocate space on this storage disk. That is main responsibility of file manager. Okay, file managers manage the allocation of space and disk storage. And the next one, database manager. Database manager means it is also called DBA, database administrator. The DBA is a super user. Why we are calling super user means the DBA to control all activities in database environments. That's why the DBA is called a super user. Okay, so the DBA or the database manager to perform some responsibilities. The responsibilities are called first one, interaction with file manager, integrity enforcement, security enforcement, backup and recovery, and concurrency control, and query processor. Okay, only these 5 types of responsibilities. Okay, first one is interaction with file manager.
So interaction with file manager means main the database manager translate the different types of DML statement into low level file system commands. డేటాబేస్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది, డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అయిన ఇన్సర్ట్ డిలీట్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఏం చేస్తుందంటే లో లెవెల్ ఫైల్ సిస్టమ్ కమాండ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. లో లెవెల్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఓకే, లో లెవెల్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి, మదర్ బోర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్గా స్టోర్ అయ్యే కమాండ్స్. సో ద డేటాబేస్ మేనేజర్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాక్చువల్ స్టోరింగ్ ద డేటా, రిట్రైవింగ్ డేటా, అప్డేటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. సో ఇంకా ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే డేటాబేస్లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడము, తర్వాత డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రిమూవ్ చేయడము, డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్డేట్ చేయడము. సో దట్ ఆర్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ DBA. And second one, integrity enforcement. So integrity enforcement means some rules and conditions are called integrity enforcement. For example, మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్లో మనము సమ్ కన్స్ట్రైంట్స్, సమ్ రూల్స్ని మనం అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు మన రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ని అప్లై చేసే పర్సన్ ఎవరంటే DBA. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మన స్టేట్ సీఎం, ఓకే, స్టేట్ సీఎం ఏం చేస్తాడు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చి 60 years కాదు, 60 years నుంచి 58 years అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. కాబట్టి ఇంకా ఆటోమేటిక్గా 50 years 58 years ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా సర్వీస్ నుంచి బయటకు ఎగ్జిట్ కావడం. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ని క్రియేట్ చేసేది ఎవరంటే డేటాబేస్ మేనేజర్ ఆర్ DBA, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, మరి సెక్యూరిటీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీన్స్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ యూజర్. సో సెక్యూరిటీ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్యాంక్లోకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏటీఎం నెంబర్ వస్తుంది, ఏటీఎం కార్డు వస్తుంది, తర్వాత మనకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే మనకి, ఓకే, ఆ బ్రాంచ్ మేనేజర్, ఓకే, హై అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ కార్డుకి ఒక నెంబర్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఆ విధంగా. కాబట్టి ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్కి ఒక పాస్వర్డ్స్ ద్వారా వారి డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనాథరైజ్ పర్సన్స్ నుంచి. కాబట్టి మరి ఆల్ రికార్డ్స్ని, ఆల్ కస్టమర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుందంటే DBAకి ఉంటుంది, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. కాబట్టి డేటా మేనేజర్ చెక్స్ ద సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఫర్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్. అండ్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. సో బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ మీన్స్ ఇఫ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ లాస్ సమ్ డేటా, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ కేక్ కానీ, లేదా సునామీ కానీ, లేదా సడన్ పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కానీ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు, ఏవైనా సిస్టమ్స్ డేటా కరప్ట్ అయినప్పుడు ఆ డేటాని బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుందంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి, డేటాబేస్ మేనేజర్కి ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత కాంకరెన్సీ కంట్రోల్. సో కాంకరెన్సీ కంట్రోల్స్ మీన్స్ ద సేమ్ రిసోర్స్ యాక్సెస్ బై మల్టిపుల్ యూజర్స్ అట్ ద టైమ్, ఆల్ యూజర్స్ కంట్రోల్డ్ బై DBA. సో ఒకే రిసోర్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ని ఒక ఆర్డర్లో కంట్రోల్ చేసే మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుందంటే DBAకి ఉంటుంది, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో దట్ టైప్ని మనం ఏమంటామంటే కాంకరెన్సీ కంట్రోల్. ఓకే, కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ DBA: interaction with file manager, integrity enforcement, security enforcement, backup and recovery, and the concurrency control. And the next another component in DBMS environment, that is called query processor. Query means it is a statement, the query statement submitted by the user or customer to the database server. Okay, whenever the user or customer submitted to the statement to the database server, at the time the query processor accept the statement or query from the user or customer. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా ఒక క్వైరీ స్టేట్మెంట్, ఏటీఎం మిషన్లోకి వెళ్ళి
మనం ఆప్షన్స్ అడిగినట్లలో మనం ఎంటర్ చేస్తాం. ఇంకా బ్యాంకింగ్ అంటాము, తర్వాత మినీ స్టేట్మెంట్ లేదా విత్డ్రా స్టేట్మెంట్, అవన్నీ మనం ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనం ప్రెస్ చేసిన బటన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్నల్గా ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ సెంటెన్స్ని మనం ఏమంటామంటే క్వైరీ అని అంటాం. మరి ఆ క్వైరీని ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుందంటే క్వైరీ ప్రాసెసర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది. ఆ క్వైరీ ప్రాసెసర్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. కాబట్టి క్వైరీ ప్రాసెసర్ యూజ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ టు ఆన్లైన్ యూజర్స్ క్వైరీ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ an efficient series of operation in form of capable being sent to the database data manager for execution. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది క్వైరీ ప్రాసెసర్. ద క్వైరీ ప్రాసెసర్ యూజ్ ద డేటా డిక్షనరీ. మరి క్వైరీ ప్రాసెసర్ ఇంకేం చెక్ చేస్తుందంటే డేటా డిక్షనరీ చెక్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన ఏటీఎంలో మనం ఎంటర్ చేసిన స్టేట్మెంట్ అనేది ఈ పర్సన్ అకౌంట్ ఈ బ్యాంక్లో ఉందా లేదా అని ఎక్కడ చెక్ చేస్తుందంటే క్వైరీ ప్రాసెసర్ డేటా డిక్షనరీ అనే ఒక ఎస్బీఐ డేటా డిక్షనరీ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఒక మాడ్యూల్లో అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది. అంటే అకౌంట్ ఉందా లేదా, బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తుంది ఏది క్వైరీ ప్రాసెసర్. ఓకే, కాబట్టి మరి ద క్వైరీ ప్రాసెసర్ యూజ్ ద డేటా డిక్షనరీ టు ఫైండ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్ అండ్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ క్రియేట్ క్వైరీ ప్లాన్ యాక్సెస్ ప్లాన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వైరీ. సో అంతా మనం ఎంటర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన అకౌంట్ ఉండి మన బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లయితే క్వైరీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది, లేకపోతే క్వైరీ స్టేట్మెంట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మరి డేటా డిక్షనరీ అనేది ఒక మాడ్యూల్ ఇన్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్. డేటా డిక్షనరీలో మరి ఏముంటుందంటే టేబుల్స్, మన కస్టమర్ ఎవరైతే బ్యాంక్లో ఉన్నారో కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ ఒక ట్యాబులర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏది డేటా డిక్షనరీ. ఓకే, ఇంకా ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుందంటే ఎక్స్టర్నల్ కాన్సెప్చువల్ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ డిస్క్రిప్షన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ మీన్స్ కస్టమర్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే కస్టమర్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్, కస్టమర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, కస్టమర్ నెంబర్, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ బ్యాలెన్స్, కస్టమర్ అడ్రస్. సో వాటిని మనం ఏమంటామంటే అట్రిబ్యూట్స్ అని అంటాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్. ఓకే, తర్వాత సినానిమ్స్, తర్వాత ఆథరైజేషన్, సెక్యూరిటీ కోడ్స్, డేటాబేస్ ఆథరైజేషన్. సో ఇవన్నిటినీ మరి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయంటే డేటా డిక్షనరీలో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ మరి డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే ఇట్లా ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్. సో డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్లో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్. ఇదంతా ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ బాక్స్లో ఉన్న ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ పార్ట్. సో ఇక్కడ మరి పైన ఉన్న ఈ మాడ్యూల్స్ వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్. ఇవి ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ అంటే మనమే ఇక్కడ నావీ యూజర్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్, ఆన్లైన్ యూజర్స్, డిబిఏ. ఓకే, వీళ్ళంతా యూజర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్. So it is a DBMS component, DBMS internal parts. In the DBMS internal parts there exist some elements, some components, same as it is application programs, DML pre-compiler. Okay, the DML pre-compiler accept request from application programmers. Okay, and another one on query processor accept the request from DML pre-compiler as well as online users. సో మరి క్వైరీ ప్రాసెసర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన రిక్వెస్ట్ మరి దేనికి సెండ్ చేస్తుందంటే డేటాబేస్ మేనేజర్ సెండ్ చేస్తుంది. డేటాబేస్ మేనేజర్ నుంచి ఫైల్ మేనేజర్లో నుంచి డిస్క్ స్టోరేజ్లో ఉన్న డేటాని మరి రిటర్న్ చేస్తుంది డేటాబేస్ మేనేజర్ ఈ విధంగా. తర్వాత మరి డిబిఏ రిక్వెస్ట్ని దేనికి సెండ్ చేస్తారంటే డిడిఎల్ కంపైలర్ ద్వారా. ఓకే, డిడిఎల్ కంపైలర్ దేన్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ డేటా డిక్షనరీ అనే కాంపోనెంట్ని ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ రెక్టాంగిల్ బాక్స్లో ఉండేవన్నీ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, మాడ్యూల్స్. సో దీస్ ఆర్ యూజర్స్. ఈ యూజర్స్ ఈ డేటాబేస్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో యాక్సెస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మరి డేటాని ఇట్లా ఒక హ్యూజ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకునే ఒక డిస్క్, ఇది స్టోరేజ్ డిస్క్. సో ఇట్ ఈజ్ అప్లికేషన్స్, సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మరి స్ట్రక్చర్స్ మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ అని అంటాం. డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్. కాబట్టి డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్స్లో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ మనకు నావీ యూజర్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్, ఆన్లైన్ యూజర్, డిబిఏ వీళ్ళ గురించి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. కాబట్టి నెక్స్ట్ మరి సెషన్లో
మనం డేటా మోడల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.